یہ آج تیسرا پیغام ہے اور خداوند نے ممکن کیا تو پھر آگے بھی ہم اس پر بات کریں۔ آج جو پیغام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ خوف کے تعلق سے ہے۔ کس کے تعلق سے ہے؟ خوف کے تعلق سے۔ کچھ خوف ہم سب کے کامن ہیں، کچھ ایسے خوف ہیں جس کا ہمیں نہیں پتا کہ میں کس خوف میں رہتا ہوں، اور خداوند ہمیں ہر طرح کے خوف سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ خداوند ہمیں ہر طرح کے خوف سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ بولیے خداوند ہمیں ہر طرح کے خوف سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ خداوند ہمیں ہر خوف سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ خداوند کی یہ مرضی نہیں کہ میں خوف میں رہوں، خداوند کی مرضی ہے کہ میں فاتح رہوں، میں ایمان رکھوں، میں بھروسہ رکھوں، میں خدا کے کلام کا یقین کروں، اور جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے میرے لیے ہوتا جائے۔ ہاللیلویہ، خداوند کی تعریف ہو۔ خداوند بڑا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے اور کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ شاید ماں شیرخوار کو بھول جائے، دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے، لیکن میں تجھے کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ آپ کا اور میرا خدا یہ بات کرتا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر خوف کے تعلق سے 365 وعدے، کتنے وعدے ہیں؟ خوف، ڈر، ہراساں ہو جانا، اس کے تعلق سے 365 وعدے خدا کے کلام کے اندر موجود ہیں، اور سال میں دن بھی 365 ہی ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو خوف میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ ہر روز کے لیے خدا کا وعدہ آپ کے لیے ہے، وہ آپ کو ہر طرح کے خوف سے نکالنا اور آزاد کرنا چاہتا ہے۔ امثال 29 باب اس کی 25 آیت میں لکھا ہے، انسان کا ڈر پھندا ہے، انسان کا ڈر پھندا ہے، لیکن جو خداوند پر توکل کرتا ہے محفوظ رکھے گا۔ انسان کا ڈر اس کے لیے کیا ہے؟ جب ہم گیو اپ کر دیتے ہیں، ہار جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، مان پڑ جاتے ہیں، ہم لاسٹ کر جاتے ہیں، ہم سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی بہت سخت بیمار ہیں، اور بیماریوں کی یہ شدت اور حالت تھی کہ اگر انسانی مشاہدے سے دیکھا جائے تو اس بیماری سے بہت مشکل ہے ان کے لیے صحت پانا۔ لیکن جب وہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، اس خوف کو اپنی زندگی سے نکالتے ہیں، خدا کا یقین کرتے ہیں، اس کے کلام پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ بیماریوں سے آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنی پس مردہ حالت سے نکل کر زندگی میں آ جاتے ہیں۔ خدا کے اندر زندگی پائی جاتی ہے۔ میرے ساتھ بولیے، خدا کے اندر زندگی پائی جاتی ہے، خدا کے اندر زندگی پائی جاتی ہے۔ ہاللیلویہ، اس کی تعریف ہو، اس کا شکر ہو کہ اس کے اندر زندگی ہے، اور وہ ہمیں وہی زندگی دیتا ہے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ انسان کا ڈر، میں نے کہا کہ کچھ ڈر کامن ہے اور کچھ ڈر ہمارے اندر اپنے ہیں، اس کا
शायद किसी दूसरे को पता ना हो। आजकल सबसे बड़ा डर क्या है? बिजली का बिल सबसे बड़ा डर है, महंगाई सबसे बड़ा डर है, हालात में प्रॉस्पर होना सबसे बड़ा डर है, बच्चों के मुस्तकबिल का डर है, बच्चों की शादियों का डर है, फाइनेंस का डर है, डिफॉल्ट का डर है, बैंकरप्ट हो जाने का डर है, पता नहीं हमारे मुल्क में क्या होगा, अजीब सी कैफियत है। लेकिन खुदा इन सारे खौफों से हमें आजाद करना चाहता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस कहता है जिसे बेटा आजाद करे वो वाकया ही आजाद है। जिसे कौन आजाद करे? बेटा कौन है? यीशु। जिसे खुदा का बेटा आजाद करे वो वाकया ही आजाद है। और आज मैं पूछना चाहता हूं, आप वाकया ही आजाद हैं? क्या खौफ के अंदर है? खौफ ईमान का मुतजाद है, ईमान का उल्ट है, ईमान के अगेंस्ट है खौफ। जब हमारे अंदर खौफ होता है तो इसका मतलब है हमारे अंदर ईमान नहीं। जब हमारे अंदर क्या होता है? खौफ होता है, इसका मतलब है हमारे अंदर ईमान नहीं है। बहुत सारे बच्चे अंदर रिजल्ट आने लगा, उन्हें खौफ है, पता नहीं क्या है वो भाई, खौफ जो निकला जो कीता वही आना है। कल मैट्रिक है, जो कीता वही आना है। बच्चे जिन्हों का मैट्रिक का रिजल्ट है, खौफ करने की जरूरत नहीं है। ये खौफ पहला कर लेंगे जो साल शुरू होया सी, शायद तुसी अच्छे तरीके से पास हो जाए। तो बेटा खौफ से निकल, माजी को कभी आप दुरुस्त नहीं कर सकते, अपने हाल को दुरुस्त कर सकते। हाल को दुरुस्त करेंगे, मुस्तकबिल शानदार हो जाएगा। माजी में आप नहीं जा सकते, माजी में जो कुछ हो गया उसे भूलने की कोशिश करें, उसको जिंदगी से निकल चुका है उसे निकालने की कोशिश करें, उसके तहत ना जिंदगी बसर करें, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें। मैंने कहा आप अपने खौफ से वाकिफ हैं, आज हमारे लिए मौका है कि अपने खौफ को अपने अंदर से निकाल दें। डर फंदा है, ट्रैप है, उसने हमें बांधा हुआ है, वो जाल की मानद, उसने हमें जकड़ा हुआ। हम खुदा पर ईमान रखकर हर तरह के खौफ से आजाद हो सकते हैं। किसी की शादी होने वाली हो तो उसे खौफ है कि पता नहीं मैंने अगले घर में जाना है, क्या होगा। लड़की सोचती है पता नहीं मेरे ससुराल वाले कैसे होंगे, और यूं भी ताड़े वर्गे ने, उन्होंने भी एक मुंह में दो हाथ ने, दो पैर ने, लत्तां ने, जिस तरह के तुसी हो उस तरह के वो ने। लड़का सोचता पता नहीं मेरी जेड़ा तोहफा मेरी जिंदगी च आ रहा है तोहफा ही होगा कि तोहफ होएगी। वो भी सोचता है कि पता नहीं क्या होगा। अपना हिस्सा दुरुस्त कीजिए, अपनी सोच को दुरुस्त कीजिए, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाइए, आपका मुस्तकबिल शानदार है। क्योंकि अगर आप खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के साथ जिंदगी स्पेंड करते हैं, खुदा के साथ रहते हैं, तो खुदा तो ये कहता है, उसके कलाम में लिखा है, जब इंसान की रवशें उसे पसंद आती हैं वो उसके दुश्मनों को दोस्त बना देता है। रवशें किसकी? अपनी। जब मेरी रवश, मेरे रवैये, मेरा किरदार, मेरी बातें, मेरी गुफ्तगू खुदा को पसंद आएगी, खुदा मेरे दुश्मनों को दोस्त बदल देगा। शायद मेरे ससुराली मेरे दुश्मन हो, शायद किसी लड़की के ससुराल वाले वो समझती हो मेरे दुश्मन को, लेकिन अपनी रवशों को क्या कर लीजिए, क्या कर लीजिए,
درست نہ کرے، خدا کے پسندیدہ کر لے۔ کیسے کر لے؟ ایسی ہو جائے کہ وہ خدا کو کیا آ جائیں؟ پسند آ جائیں۔ تو پھر خدا میرے دشمنوں کو کیا کرے گا؟ دوست بنا۔ ہم اس خوف میں بھی رہتے ہیں جس کا ابھی ہماری زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، شاید وہ 4 سال بعد آنا ہے، تو پہلے سے ہی اس خوف میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایوب کا ایک خوف، کیا خوف تھا اس کے اندر؟ اس کے اندر بچوں کا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ اس کے بچے جب وہ دعوتیں کرتے ایک دوسرے کی پارٹیز کرتے، آج کل پارٹیز کرتے ہیں، کتنے لوگ کرتے ہیں پارٹیز؟ بڑے سارے کرتے ہیں، اپنی کہیں پارٹیز کرتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتا؟ صبح سویرے خدا کے حضور آتا، ان کے لیے کیا گزرانتا؟ قربانیاں گزرانتا۔ خوف کیا تھا؟ اگر ان سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو خدا انہیں کیا کر دے؟ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ کسی اسکالر نے کہا شاید ایوب نے جو کچھ سہا اس خوف کی وجہ سے سہا۔ ہم بہت کچھ اپنی زندگی میں خوف کی وجہ سے سہتے ہیں، بہت کچھ خوف کی وجہ سے سہتے ہیں، اور خدا ہمیں ہر طرح کے خوف سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ ہم جاب کر رہے ہیں، خوف ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، ایس مہینے مالک کٹ دے گا، وہ کٹ دے گا، دنیا ختم ہو جائے گی اور جگہ ختم ہو جانی۔ خدا اس سے بڑھ کر آپ کے لیے کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ انسان کا ڈر اس کا کیا ہے؟ پھندا ہے۔ پھندے سے نکلیے، ایمان رکھیے، خدا کی طرف دیکھیے، خدا کا یقین کیجیے، اس کی طرف آئیے، اس کے ساتھ زندگی بسر کیجیے، اس کو دل دے دیجیے، اس کے ساتھ دل لگا لیجیے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، میں اسے چھڑاؤں گا۔ زبور 91 اس کے لاسٹ پورشن میں، چونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے، جی میں کیا کروں گا؟ میں اسے سرفراز۔ خداوند کو پہچانیے، خداوند کو جانیے، خداوند کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیے۔ وہ آپ کو ہر طرح کے خوف سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ جو چنگا ہے سو دے دے گا، یہوہ بالیقین تے اپنا حاصل دے دے گی اس ساڈی سب زمین۔ تیرے کام بابرکت ہو جائیں گے، تیرے کام اعلیٰ ہو جائیں گے، تو تھوڑا بوئے گا زیادہ کاٹے گا۔ ٹرسٹ کیجئے، بھروسہ کیجئے، خدا کے پاس آئیے، اس کے ساتھ اپنی زندگی لگائیے، اس کے ساتھ دل لگائیے، اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے آپ کی لائف کے اندر خدا عجیب کام کرنے شروع کرے گا۔ یشوع کو خدا نے کہا، کیا کہا تھا یشوع کو؟ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ۔ یشوع جانتا تھا خدا کیسے موسیٰ کے ساتھ تھا۔ یشوع جانتا تھا خدا کیسے موسیٰ کے ساتھ کام کرتا تھا، اور یشوع کو خدا نے ٹرسٹ کرنے کے لیے کہا کہ خوف نہ کر، خوف جیسے میں کس کے ساتھ تھا؟ جیسے میں کس کے ساتھ تھا؟ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ کام کرتا تھا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ رہتا تھا، جیسے میری حضوری موسیٰ کے ساتھ رہتی،
जैसे मैं मूसा को फतह बख्शता था, जैसे मैं मूसा के लिए कुलज़म चीरता था, मैं तेरे लिए भी ऐसा करूं। पढ़ सकते हैं खुदा के कलाम में से यशवा पहला बाब उसकी 9 आयत। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। आमीन। खुदावंद तेरा खुदा, बोलिए खुदावंद तेरा खुदा, खुदावंद तेरा खुदा। एक दूसरे से कहिए खुदावंद तेरा खुदा। एक दूसरे की तरफ देखिए, 2-3 सेकंड के लिए देखिए एक दूसरे के लिए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, थोड़ा सा मुस्कुराइए, कहिए खुदावंद तेरा खुदा, खुदावंद तेरा खुदा, जहां कहीं तू जाए तेरे साथ साथ होगा। वो जॉब पर तेरे साथ है, वो शहर में तेरे साथ है, वो तू दुश्मनों के दरमियान है, खुदा तेरे साथ है। तू कुसारों पर है, खुदा तेरे साथ है। तू पानियों में है, खुदा तेरे साथ है। जहां जहां तू जाए मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। कुछ साल पहले एक फिक्रा मैंने लिखा कि जो कुछ खुदा ने किसी के साथ भी भला किया है वो खुदा आपके साथ कर सकता है। जो कुछ भी खुदा ने भलाई का काम किसी के साथ भी किया है, बाइबल मुकद्दस के अंदर आप पढ़ते हैं, वो आपके साथ हो सकता है, वो आपके लिए हो सकता है, वो आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि खुदा जिंदा है और खुदा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरा बाप अब तक क्या करता है, काम करता है। जो कुछ मैं उसे करते हुए देखता हूं वही मैं करता हूं। खौफ में न रखिए, वो कुछ करने की कोशिश कीजिए जो आपका खुदा कर रहा है। वो कुछ कीजिए जो आपका खुदा करता है। आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर अजीब तौर से डिलीवरेंस आएगी, अजीब तौर से बरकत आएगी, अजीब तौर से बहाली आएगी, अजीब तौर से खुशहाली आपकी जिंदगी के अंदर आएगी, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ। बोलिए, कहिए मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है। दाऊद क्या कहता है ज़बूर 56 उसकी 3 और 4 आयत में लिखा, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा, मेरा फख्र उसके कलाम पर है, मेरा तवक्कल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं, बशर मेरा क्या कर सकता है। बड़े बड़े खौफ, बदरूमा का खौफ, तवीज़ा का खौफ, पता नहीं किहड़ा खौफ, किसी ने मैनू पानी पिया था, किसी ने मैनू कुछ कर दिता। याद रखिए जो आपके अंदर है उससे बड़ा है जो दुनिया में है। आपके अंदर खुदा का रूह है, खुदा ने आपके लिए फिदिया दिया, उसने आपके लिए जान दी है। जब मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर क्या करूंगा, तवक्कल करूंगा। When I am afraid, I put my trust in you। कभी ये अपने आप से वो बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है। जब मुझे डर लगे, मुझे कौन, myself, वो अपने आप से बात कर रहा है, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी शख्सियत से, अपने खौफ से, जो कुछ उसके जहन में हजान है उसके साथ वो बात कर रहा है। जिस वक्त मुझे
डर लगेगा, मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा। किस पर तवक्कल करेंगे? किस पर तवक्कल करेंगे? किस पर तवक्कल करेंगे? याद रखिए, हमारा खुदा हालात को बदलने की कुदरत, जब वो हमारे हालात में आ जाता है, हमारे हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, हमारे घरों के माहौल बदलना शुरू हो जाते हैं, मायूसी उम्मीद में बदल जाती है, खौफ दिलेरी में बदल जाता है, खौफ ईमान में बदल जाता है, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। इस फंदे को तोड़ दीजिए, खौफ के फंदे को तोड़ दीजिए। ये वह खौफ है, पता नहीं मैं कब मर जाना है, और भाई मर तो सब नहीं जाने, लेकिन जो दिन आपको मिल रहा है ऐसे बसर कीजिए कि खुदा की मर्जी के मुताबिक वो क्या हो सकता है। यीशु मसीह ने उन्होंने क्या रोटी खा है, कलाम इसराइल के अंदर गल्ला की जा रहा है, उन्हें क्या मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करना, भेजने वाले की मर्जी को पूरा, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है उसकी मर्जी को क्या करे, खौफ के भूत तोड़े, इससे खुदा हमें इससे आजाद करना चाहता है। और आजाद कैसे होते हैं? दाऊद ज़बूर 56 में हमें बताता है, मेरा फ़क्र उसके कलाम पर है, मेरा तवक्कल खुदा पर है, मेरा फ़क्र उसके कलाम पर है, मेरा तवक्कल खुदा पर है। मैं डरने का नहीं, बशर मेरा क्या कर सकता है, न डरने का नहीं। डर हमें मुसलसल परेशानी, बीमारियों में रखता है। ये भी हम ड्रेन होते जाते, पता नहीं डर नाल कईयां दा बीपी लो हो जाता है ना। खुदा पर यकीन, भरोसा, ईमान, वो सेहत का मंगा। आज बड़ा खूबसूरत गीत हम गा रहे थे, यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। बादशाह जब साथ है तो सब कुछ हमारे साथ है। जिन्होंने नाल कोई काउंसलर भी होंगे ना महल्ले का, उन्होंने भी पैर जमीन ते लाए उड़े फिरदे, ते साडे नाल बादशाहां दा बादशाह, हालेलुया, बादशाहों का बादशाह। फख्र कीजिए, उसके कलाम पर मेरा फख्र है, मेरा फख्र उसके कलाम पर है, उसकी बातों पर है। मैं उसके कलाम पर फख्र करूंगा, उसका कलाम सच्चा है, उसके वादे सच्चे हैं, जो उसने कहा है वो हो जाएगा। आसमान और जमीन टल जाएगी, लेकिन उसका कलाम कभी ना टलेगा। कोसार सिरक जाएंगे, समुद्र उछल पड़ेंगे, दरिया खुश्क हो जाएंगे, लेकिन खुदा का कलाम कभी बदलेगा नहीं, वो कायम रहे। तो मेरा फख्र किस पर है? दाऊद कहता है मेरा फख्र खुदा के कलाम पर है, मेरा तवक्कल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। हालात मेरा कुछ नहीं कर सकते, महंगाई मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं डरने का नहीं। खुदावंद के कलाम पर मेरा फख्र है, और मैं यकीन करता हूं यहोवा खुदा मेरा प्रोवाइडर है। ऐसा तो मेरे को पैसे नहीं, मैं विजिट तक नहीं गया। मैं क्या मैनू किते ना लगे कि मैं चंदा इकट्ठा करने विजिट जा रहा, मैं गया ही नहीं। तो आप ही पीछे आते रहे,
पैसे आती है पीछे, मैं खुदा पर भरोसा करूंगा। खुदा मेरा क्या है? मेरा तवक्कल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं, बशर मेरा क्या कर सकता है। यशायाह 41:10 में लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। बहनों, खुदा कहता है मैं तुझे जोर बख्शूंगा। तो ये हम बड़ा जोर नहीं लेना कि घर जाके जेड़े मुखालफ ने उन्हें लड़ना शुरू कर देना। ये जोर होवे कि मैं बर्दाश्त भी कर लूंगा। ये पलूस वर्गा जोर है, मैं घटना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, मैं हर तरह के हालात में जीना जानता हूँ। जो मुझे कुव्वत बख्शता है, जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुझे जोर बख्शे, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभाल। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। खुदा का कलाम सच्चा है, खुदा का कलाम सच्चा है, खुदा का कलाम सच्चा है। खुदा कहता है मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभाल लूं। वो कभी नहीं हमें छोड़ेगा। हम बड़े गीत गाते हैं तो फिर ऐਵੇਂ ही लुकते भी फिरते हैं, डरते भी फिरते हैं। जो आप गाते हैं उसका यकीन करें, जो आप गीत गाते हैं उसका यकीन करें। आप खुदा की तारीफ कर रहे हैं, आप खुदा का कलाम गा रहे हैं और आपका खुदा ऐसा है। हालेलुया, हमारा खुदा ऐसा है, आपका खुदा ऐसा है, मेरा खुदा ऐसा है। दाऊद कहता है मैं उस खुदा पर तवक्कल करता हूं, मेरा फकर है। हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं और मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। अखियां चुकना मैं हल पहाड़ा मदद लई मैं किस तब नाले किसी ने मेरी मदद तो रब पाई है जिन्हें धरती आकाश, तो जिन्हें धरती आकाश बनाया वो जो मदद नु आ गया तो फिर कोई काम रह जाएगा? बच्चों की शादी रह जाएगी, बच्चों की स्टडी रह जाएगी, बिल रह जाएंगे, खाना पीना रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। सब कुछ पूरा करेगा वो तेरा मतलब। जरा जरा अपनी जनाबे पाक तो यकूब दा वो तेरी आरज़ू बर लाए, वो तेरी आरज़ू, यानी जो आरज़ू है, आरज़ू क्या होती है? ख्वाहिश होती है। क्या ख्वाहिश है? खुदा उसको भी क्या करेगा? जरूरतों का तो वादा है, लेकिन खुदा अपने लोगों की ख्वाहिशां भी पूरियां करता। जरूरतां तो सारे जो पूरियां कर देता है, वो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। सबकी आंखें उस पर लगी है, वो वक्त पर उनको उनकी खुराक देता है, वो गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठाता है, सबके लिए। लेकिन वो अपने लोगों की ख्वाहिशों को भी क्या करता है? खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। मसरूर हो, उसमें खो जा, उसको दिल दे, उसके साथ दिल लगा ले, उसके साथ चलना शुरू करें, उसके साथ एक खूबसूरत जर्नी शुरू करें। आप देखेंगे कि उस जर्नी में खूबसूरती और हर तरह की बरकत उसका जलाव, और वो कभी हमें तन्हा नहीं छोड़े, वो हमारे साथ रहेगा। कहता है मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, यकीनन तेरी क्या करूंगा? मदद करूंगा, और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे। हालेलुया। यूहन्ना 14:1 में लिखा है तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान, मुझ पर भी ईमान। पता नहीं साडा की बनना, किथे जाना,
اسی جب اسے دنیا تو جانا ہے پتہ نہیں کتنے کون جانا. جو خدا کا کلام آپ کے لیے کہتا ہے وہی ہونا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کیا ہونا ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اور جو کچھ, بولیے میرے ساتھ, جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہی میرے ساتھ ہونا. آپ کے لیے کیا لکھا ہے, سوال کرنا چاہوں, آپ کے لیے کیا لکھا ہے اس میں, بولیے کیا لکھا ہے اس میں؟ ہمیشہ کی زندگی لکھی ہے. ہمیشہ کی زندگی ملتی کیسے ہے, کیسے ملتی ہے؟ یہ عمل نہ کیتا تو پھر کی لکھے. میں نے اس سے پہلے کیا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہی ہوگا. اچھا کیا, اچھے کاموں کا اچھا اجر, بھلا کریں گے تو تیرے لیے بھلا ہی ہوتا جائے گا, اچھا کریں گے اچھا ہی ہوتا جائے گا. خدا کے ساتھ دل لگائیں گے, خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا جائے گا. وہ اپنی وفاداری سے ہمیں سنبھال لے گا, سنبھالے رکھے گا, وہ ہمارے ساتھ رہے گا. لیکن اگر ہم نے اچھا نہ کیا تو پھر کیا ہو, رونا تے دندا دا پیسنا تے پھر اس امیر آدمی کو کہنا کی کہہ رہا, خدا لازر کو ادھر ادھر کل. یسوع مسیح نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. اور ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو جانتے ہیں اور جو کچھ خدا نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے وہ ہم کرتے ہیں. ہاللیلویہ. ہم خدا کو کیا کرتے ہیں, جانتے ہیں. خدا کیسا ہے, خدا جو کلام اس نے ہمیں دیا ہے ہم اس پر کیا کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں. اور کلام کے اندر لکھا ہے عمل کے بغیر ایمان جو ہے بیکار ہے. اگر عمل نہیں ہے تو پھر ایمان ایک لفظ رہ جاتا ہے, وہ پورا نہیں. اور جب ہم ایمان رکھتے ہیں, خدا کے ساتھ چلتے ہیں, تو پھر یسوع مسیح نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے, میرے باپ کے گھر میں بہت سے مقام نام نے, میں تعلق کہہ دینا جاننا وا, تاڑے واسطے بیڈ شیڈ اتنے لا دوں, تاڑے واسطے جگہ کی کردا تیار کرنا, تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. یہ اس کی یہ خواہش ہے کہ جہاں وہ ہے وہاں ہم. وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے. بولیے وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے. آئیے اس زمین میں یسوع کو اپنے ساتھ رکھیں. آئیے جب تک اس زمین پر زندہ ہے مسیح کو اپنے ساتھ رکھیں, تاکہ جہاں وہ ہو وہاں ہم بھی رہیں. تو ایک ہے جو ساتھ نہ رکھیا تو پھر اتنے خواہش کی پھر یہ کہ خداوند تو تے کلام چ اے لکھیا کہ جتھے میں رواں گا اتنے تسی رہو گے. تے یسوع نے کہنا زمین تے مینوں اپنے نال رکھیا سی, ادوں تے اپنی خواہشاں پوریاں کردا رہے, وہ تے جو تینوں چنگا لگا وہ کیتا, تے جے وہ کیتا جو سانوں چنگا لگدا ہے تے پھر انہیں وہ نہیں دینا جو ساڈے واسطے چنگا. تو پھر ایسا کریں کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو آسمان پر کیا ہو, وہاں پر ہمارا کیا ہو, استقبال. وہاں پر کیا ہو, ہمارا استقبال. اس خوف سے بھی نکل آئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. اگر بھلا کریں گے تو بھلا ہی ہو, اگر اچھا کریں گے تو اچھا ہی ہو, اگر بھلے کام کیے تو بھلا ہی ہو. زندگی کو بدلیے. جو کچھ ماضی میں غلط ہو گیا اپنے مستقبل میں اس کو درست کیجیے, اپنے حال میں اس کو درست کیجیے. آج کے دن پر غور کیجیے. آج کا دن ہی نجات کا دن ہے, آج کا دن ہی برکت کا دن ہے, آج کا دن ہی خدا سے ملاقات کا دن ہے. ہاللیلویہ. آج میں جیے, آج میں جیے. پیچھے جو ہو گیا اس کو بھول جائے. آج درست کیجیے, آج خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیجیے, آج خدا کے ساتھ چلنا شروع کیجیے. آپ کا آنے والا وقت بہت ہی اعلیٰ ہونے والا ہے, بہت ہی زبردست ہونے والا ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. سو خداوند آپ کو برکت دے. کیا خوف میں رہیں گے, خوف میں رہیں گے؟ آئیے ہر طرح کے خوف سے نکل آئے. خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو برکت دے.
یہ